সাধারণ মানুষ পাবে না। আল্লাহ পাক এমন আরেকজন ব্যক্তির কথা বলেছেন, এই যে যেটা আমি তেলাওয়াত করেছিলাম, ওয়াইদ ক্বালা ওয়া লাকাদ আতাইনা লুকমানাল হিকমা আন ইশকুর লিল্লাহ। আমি লুকমানকে হিকমত দিয়েছিলাম। সুবহানাল্লাহ। लुकमान कि जब हम रमजान का महीना आता है तो नमाज शुरू कर देते हूँ और उसके बाद नमाज छोड़ दी। और मैं आप आखिर में, शायद वक्त हो गया है, मैं आप आखिर में ये भी कह देना चाहता हूँ कि गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सरदार और मंडल अपने आप को कहते हैं, मैं उनसे भी एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने गांव में देखें कौन बुराई करता है, कौन रोजा रखता है कि नहीं रखता है, कौन नमाज कायम करता है कि नहीं करता है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये पूरे बस्ती वालों की जिम्मेदारी है। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हर जिम्मेदार से पूछेगा, हर जिम्मेदार इंसान से सवाल करेगा अपनी अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से। गांव का जो सरदार है उनको पूरी बस्ती वालों के बारे में उससे पूछा जाएगा। एक बाप अपने घर का गार्जियन होता है तो एक बाप अपने घर की, अपने बच्चे की, अपने औलाद की जिम्मेदारी के बारे में उससे पूछा जाएगा। तो आप क्या जवाब देंगे? इसलिए दुनिया में रहते रहते आपको क्या करना है? आखिरत की तैयारी करनी है। अल्लाह को खुश करने के लिए जो भी कुछ करना है आपको, अल्लाह की इबादत कीजिए, नमाज अदा कीजिए, ज़कात दीजिए, नफल इबादतें कीजिए और तहज्जुद पढ़ने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, फर्ज नमाजों के बाद अगर किसी नमाज की फर्जियत फजीलत अल्लाह के रसूल ने बताई है तो वो तहज्जुद की नमाज है। तहज्जुद की नमाज पढ़ने की आदत बनाइए, फजर में उठने की आदत बनाइए, तब जाके आप ईमान और मोमिन बन सकते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयत में फरमाया कि जिन लोगों ने अल्लाह को अपना रब मान लिया वो एक ही बात पर डटे रहे। डटे रहने का मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के ऊपर 5 वक्त की नमाज बरती है, तो हमें 5 वक्त नमाज पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। अगर हम 5 वक्त की नमाज छोड़ देते हैं तो हम फिर डटे हुए नहीं है इस्लाम। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू फुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। कायमी गए ईमान वालों, जो ईमान लेकर आए हो वो इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हुई। मुकम्मल, अब मुकम्मल किसको कहते हैं? मुकम्मल किसको कहते हैं? जो इनकम्प्लीट ना हो, जो कंप्लीट हो उसको मुकम्मल कहते हैं। एक मिसाल दूं, एक गिलास है और उसमें पानी लबालब भरा हुआ है। अब एक कतरा पानी भी अगर गिलास में जाए तो पानी गिलास में नहीं रहेगा, बल्कि एक कतरा पानी जमीन में टपक पड़ेगा। तो उसमें आप खाली कहेंगे कि भरा हुआ कहेंगे? वो गिलास बिल्कुल भरा हुआ है जिसमें एक कतरा भी जाने की गुंजाइश नहीं है। तो इस्लाम में इस तरीके से आप दाखिल हो जाओ कि कोई भी चीज इस्लाम में दाखिल होने की गुंजाइश ना रहे, नई चीज है इस्लाम में दाखिल होने की गुंजाइश ना हो। तो ईमान जब लाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा शुक्र व एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम मुसलमानों को उम्मत मुहम्मदिया के अंदर मबूस किया और हमें खैर उम्मत का लक़ब दिया, बेहतरीन उम्मत का लक़ब। अल्लाह तबारक व तआला कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तो हमें बेहतरीन जब उम्मत का लक़ब मिला है तो हमें वो बेहतरीन काम भी करना है, अल्लाह को खुश करना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है उस शरीयत के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजर बसर करनी होगी, तब जाके हम फलाह और कामयाब हो सकते हैं, वरना हमारी ज़िंदगी बेकार है। ये जो 2 दिन की ज़िंदगी है, इस 2 दिन की ज़िंदगी में हमने बहुत सी अय्याशियाँ कर ली, बहुत सी मस्तियाँ कर ली, बहुत से लोगों से बातचीत लेन देन कर लिए, लेकिन आखिरत के लक्ष्य कुछ नहीं किया बस। इसलिए आखिरत के बारे में सोचिए। और अगर हम इस बात के ऊपर डटे দিন সবসময় একরকম রাখেন না। আজকে যাকে নির্যাতন করা হচ্ছে, নিপীড়ন করা হচ্ছে, যদি সে হকপন্থী হয়ে থাকে দেখবেন আল্লাহ পাক তাকে ওই জায়গায় সম্মানিত করে দেবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সুন্নাহ আল্লাহ পাক করেছেন হিস্ট্রিতে যুগে যুগে। আরেকজন হচ্ছেন বাদশা নাজাশি। এটাকে যার রাষ্ট্রে মুসলিমরা আশ্রয় নিয়েছিল ইজরত করে, আবিসিনিয়ার বাদশা নাজাশি, মনে আছে? সিরাত পড়েছেন? আচ্ছা। আরেকজন হচ্ছে লুকমান হাকিম আলাইহিস সালাম, তার উপরেও জান্নাতের বড় মর্যাদা আছে। তাকে অপশন দেওয়া হয়েছিল নবুয়ত নেবেন নাকি প্রজ্ঞা নেবেন। তিনি নবুয়তের দায়িত্বটাকে ভারী মনে করেছেন এবং প্রজ্ঞাটাকে সহজ মনে করেছেন, এবং প্রজ্ঞাটাকে তিনি বেশি বেশি নেয়ার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে প্রজ্ঞা নাজিল করেছেন, প্রজ্ঞা দিয়েছেন। আসেন তিনি কি বলছেন এবং একজন প্রজ্ঞাবান মানুষের আচরণ কেমন হওয়া উচিত।
তিনি আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ালাকাদ আতাইনা লুকমানুল হিকমা, আমি লোকমানকে হিকমা এবং প্রজ্ঞা দিয়েছি, আমার পক্ষ থেকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি। আনিশকুরু লিল্লাহ, জ্ঞানের প্রথম কাজটা হচ্ছে হে লোকমান তুমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে। সুবহানাল্লাহ, একজন জ্ঞানী মানুষ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। ওয়া মান ইয়াশকুর ফাইন্নামা ইয়াশকুরু লিনাফসি, যে ব্যক্তি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে সে নিজের নফসের ভালোর জন্যই সেটা করে। আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে বলেছেন লাইন শাকারতুম লাযীদান্নাকুম, যদি তোমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো আমি তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে কি করব, বাড়িয়ে দেব। ওয়ালাইন কাফারতুম, যদি তোমরা কুফরি করো ইন্না আযাবি লাশাদীদ, আমার আযাব বড়ই কঠিন, বড়ই কঠিন। আমাদের উচিত দিনে কমপক্ষে 100 বার করে হলেও আলহামদুলিল্লাহ পড়া যাবে? যে কোনো অবস্থাতেই আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ভাই পরিবার কেমন আছে? আলহামদুলিল্লাহ। ভাই চাকরি কেমন আছে, চলছে কেমন? আলহামদুলিল্লাহ। ব্যবসা কেমন? আলহামদুলিল্লাহ। এটা হচ্ছে সেই বান্দা নিদর্শন যার মনের মধ্যে আল্লাহর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা আছে, যার মনের মধ্যে আল্লাহর নূর আছে। তার নিদর্শন হচ্ছে সে সবসময় শুকরিয়া আদায় করবে। একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, দেখেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ওই প্যালেস্টাইনে থাকতেন, আর এই যে এইখানে মক্কায় তার একজন স্ত্রী হাজারা আলাইহিস সালাম, ওইখানে একজন স্ত্রী সারা আলাইহিস সালাম। মনে আছে ঘটনা? আচ্ছা, তিনি আসলেন বাসায়, দরজা নক করছেন যে বাসায় কে আছে? দরজার পিছন থেকে বলা হচ্ছে যে আমি। তিনি বলছেন ইসমাইল কোথায়? তখন আওয়াজ আসছে ইসমাইল শিকার করতে গেছে। তারপরে তাকে বলা হচ্ছে তোমরা কেমন আছো, স্বামী স্ত্রী তোমরা কেমন আছো? তো স্ত্রী জবাব দিচ্ছে আমরা ভালো নাই, আমাদের ঘরে অনেক অভাব, আমাদের অনেকের স্ত্রীর মতো। আচ্ছা না এরকম? সারা জীবন করে যাবেন, একটা কথাই শুনবেন শেষ বয়সে গিয়ে, জীবনে কিছুই পাইলাম না তোমার কাছে। নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে করতেই থাকবেন, করতেই থাকবেন, করতেই থাকবেন, করতেই থাকবেন, কিন্তু আপনি শুনতেই থাকবেন, শুনতেই থাকবেন, কিছুই করলাম না, কিছুই পাইলাম না, কিছুই পাইলাম। অমুক ভাবি কত ভালো আছে, অমুক কত ভালো আছে, অমুকের এত আছে, অমুকের তত আছে। সুবহানাল্লাহ, এটা আমাদেরই দোষ। কারণ বিয়ে করার সময় যারা দিনদারিতা না দেখে শ্বশুরের সম্পত্তি দেখবেন, সৌন্দর্যকে বেশি প্রাধান্য দিবেন, নিজের হারাম প্রেমকে বেশি প্রাধান্য দিবেন, নিজের ওই বংশমর্যাদা ইত্যাদি ইত্যাদিকে বেশি প্রাধান্য দিবেন, তখন তো আফসোস করতেই হবে, কিছু করার নেই। এই জন্যই তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে দিনদার স্ত্রীদেরকে দেখে বিয়ে করো, যার মধ্যে দিনের বুঝ আছে, জ্ঞান আছে, একে দেখে বিয়ে করো। তবে এখানেও একটা বিষয় আপনাদের সতর্ক করতে চাই যে প্রত্যেকটা বোরখার পিছনেই সঠিক দিনদারিতা থাকে না। অতএব এটা দেখেও ধোঁকা খাওয়ার কিছু নাই। দিনদারিতা আল্লাহর সাথে বান্দার মনের ব্যাপার। দিনের বেসিক কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে আপনি তার উত্তর পেতে পারেন, দিনের বেসিক কিছু বুঝ আচরণ দেখে আপনি তার উত্তর পেতে পারেন, তার তাকওয়া দেখে আপনি উত্তর পেতে পারেন। একজন আমিরুল মুমিনিন খলিফা, তিনি রাত্রেবেলা জনগণের অভাব অনটন দেখেন। একদিন দেখতে দেখতে রাতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, একটা দেয়ালের আড়ালে তিনি দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন, বসে পড়েছেন। দেয়ালের পিছন থেকে তিনি আওয়াজ শুনছেন, মা আর মেয়ে কথাবার্তা বলছে। মা বলছে দুধে পানি মিশাও, আর মেয়ে বলছে যে ইত্তাকিল্লাহ, হে মা আল্লাহকে ভয় করো। তার মা বলছে এখানে তো ওমর নাই, ওমরের প্রশাসন নাই, ভয়ের কি আছে, মিশাও পানি মিশাও। তখন এই মেয়ে বলছে ওমর নাই তো কি হয়েছে, ওমর রব আল্লাহ তো জীবিত আছেন, তিনি দেখছেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরের দিন ওই বাড়িটা মার্ক করে রাখলেন রাত্রেবেলা। পরের দিন তার ছেলেকে নিয়ে আসছেন এই বাসায়, এসে মেয়ে দেখাচ্ছেন, এই মেয়ে পছন্দ হয় কিনা দেখো। মেয়ে পছন্দ হয়ে গেছে। আমিরুল মুমিনিনের মানে রাষ্ট্রপ্রধানের ছেলের সাথে এই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। দুধওয়ালি, দুধ ধোয়াচ্ছেন যেই মেয়ে। কি দেখে বিয়ে দিলেন? সৌন্দর্য দেখে? বংশমর্যাদা? শ্বশুরের টাকা? যৌতুক? এই কাজ যদি আমরা করতে না পারি সংসারে শান্তি আসবে না, তখন কিছু করার থাকবে না ভাই। কারণ এই ফিতনা একবার ঢুকে গেলে জীবনটা মেসাকার। এগুলো ডিল করতেই দিন অনেক চলে যাবে। দিনের ফিকির পরে দেখবেন পরিবার সামলাতেই সময় শেষ, দিন শেষ। মানসিকভাবে যদি আপনি ফ্রেশ না থাকেন, ভালো না থাকেন, সাউন্ড না থাকেন, আপনি দিনের জন্য কিন্তু কিছু করতে পারবেন না। আর পরিবারে যদি নেককার স্ত্রী না থাকে, আপনি মানসিকভাবে ভালো থাকবেন না, ভালো থাকবেন না। এটা প্র্যাকটিক্যাল কথা। তো ওই যে স্ত্রী বলছে আমরা ভালো নাই, ইসমাইল শিকার করতে গেছে, আমরা ভালো নাই,
একবেলা খাই একবেলা খেতে পারি না, ভালো নাই। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলছেন ঠিক আছে, ইসমাইল বাসায় আসলে ওকে বলো যে তার বাবা এসেছিল, আর তাকে বলো যে ঘরের চৌকাঠটা যেন পরিবর্তন করে। কথা কি বুঝতে পারছেন? ইসমাইল আলাইহিস সালাম আসলেন, একজন বৃদ্ধা লোক এসেছিল বাসায়, তোমার বাবা পরিচয় দিয়েছে। কি বলেছে? বলেছে যে ঘরের দরজা যেন পরিবর্তন করি। তখন তিনি বলছেন তুমি কি এমন বলেছিলে যে যার কারণে এই কথাটা বলেছেন? তো তিনি বলছেন আমি বলেছি আমরা ভালো নাই, আমরা অভাবে আছি, তুমি শিকারে গেছো ইত্যাদি। তখন তিনি বলছেন তুমি ভুল করেছো, তিনি আমার বাবা ছিলেন, তিনি একজন নবী, তিনি ইনডাইরেক্টলি আমাকে বলেছেন আমি যেন তোমাকে তালাক দেই। এক কথায় তালাক হতে পারে? দিনদারিতা না থাকলে তালাক দেওয়া যায়। যদি ধৈর্য ধরতে 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 আপনি অতিষ্ঠ হয়ে যান, দিনের ব্যাপারে আর কম্প্রোমাইজ করতে পারেন না, সেক্ষেত্রে তালাক একটা অপশন আছে। এটা খারাপ নয়, যদিও এটা মন্দের ভালো একটা অপশন, কিন্তু সবর করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। সবর করতে 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 যদি ভিতরটা পরিবর্তন না হয়, এরকম আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ মানুষকে নিয়ে আপনি সারা জীবন চলতে পারবেন না। এবং দিনের পথে চলতে গিয়ে যারা প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করে, তাদেরকে নিয়ে আপনি আল্লাহর পথে দাওয়াত এবং মুজাহাদার মেহনত করতে পারবেন না। এই জায়গায় গিয়ে অনেক সময় এক্সট্রিম ডিসিশন নিতে হতে পারে। এটা ইসলাম কিন্তু অপশন রেখেছে আপনার জন্য, আমি উৎসাহিত করছি না, অপশন রেখেছে। এরপরে আবার তিনি আসলেন অনেক বছর পর, এসে আবার নক করলেন যে আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ইসমাইল কোথায়? শিকার করতে গেছেন। তোমরা কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ভালো আছি। ঠিক আছে, ইসমাইল বাসায় আসলে তাকে বলো ঘরের চৌকাঠটা যেন যত্ন করে আদর করে মহব্বত করে রাখে। কথা বুঝতে পারছেন? এবার ইসমাইল আলাইহিস সালাম আসলেন বাসায়, তার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করছে, একজন বৃদ্ধা এসেছিলেন, তোমার বাবা পরিচয় দিয়েছেন। কি বলেছে? বলেছে আমি যেন ঘরের চৌকাঠটা তুমি যেন অটুট রাখো, বহাল রাখো। তুমি কি বলেছো? আমি বলেছি আমরা অনেক ভালো আছি। তখন তিনি বলছেন আমার বাবা তোমাকে অনেক পছন্দ করেছেন এবং তোমাকে নিয়ে আমাকে সংসার করতে বলেছে। এই হলো অবস্থা। শুকরিয়া আদায় যারা করতে পারবে না, তাদেরকে নিয়ে চলা মুশকিল। লোকমান হাকিম, যাকে প্রজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তাকেও আল্লাহ পাক আদেশ করছেন তুমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো। যে ব্যক্তি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, যে কোনো হালতেই বলতে পারে আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি,